Mari para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk merapatkan shaf, merapihkan shaf, merapatkan bahu dengan sesama dari kita. Diisi dulu shaf yang terdepan terlebih dahulu. Mari para jamaah qiyamul lail, para qaimin, para qaimat, para qanitin, para qanitat, kita laksanakan salat qiyamul lail ini dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan diri kita, semoga Allah menjadikan diri kita orang-orang yang diberikan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فبئس ما يسترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عظيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن
في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم اغفر لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا الله يا غفور رحيم. استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وعما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطعة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واعية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا حنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أكرمنا بني آدم. الحمد لله على دين الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الأخوة. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menurunkan
begitu agungnya kemuliaan kepada kita dengan anugerahnya yang terbesar yang akan datang setiap tahunnya, yaitu adalah anugerah datangnya bulan Ramadan. Sebuah hal yang sangat diimpi-impikan oleh para mujahid Allah Subhanahu wa taala. Mereka para mujahid Allah yang meninggal berperang. Mereka sangat menginginkan pahala yang sulit ditembus oleh mereka, yaitu adalah pahala bisa memasuki, bisa beribadah, bisa senang, bisa memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan yang Allah muliakan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda alam, di mana umat dari baginda tersebut, umat yang bisa merasakan nikmatnya Ramadan, umat yang bisa merasakan nikmatnya lipat gandanya amal, umat yang bisa merasakan setiap perbuatan baik diganjar hingga 10 kebaikan, bahkan hingga 700 kebaikan, bahkan hingga lebih dari itu. Dan dialah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan insya Allah kita, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kemarin Nabi Musa bermunajat tentang siapa doa yang Allah lebih kabulkan, yaitu adalah doa-doanya mereka orang-orang yang berdosa, doanya mereka orang-orang yang memiliki kesalahan. Namun Allah jawab doa mereka dengan 3 kali, labbaika labbaika labbaika. Aku jawab panggilanmu, aku jawab panggilanmu, aku jawab panggilanmu. Namun kali ini Nabi Musa alaihi salam berdoa dan meminta kepada Rabb-Nya, wahai Allah, aku melihat di dalam Taurat ada umat yang besar, di mana umat tersebut diberikan pahala walaupun ia belum sempat melakukan kebaikan tersebut. Dan pahalanya diganjar olehmu 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Aku berharap itu adalah umat bagian dariku. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai Musa, sesungguhnya itu adalah umat atau kaumnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Sayyidina Muhammad. Nabi Musa alaihi salam yang hidupnya jauh sebelum lahirnya baginda Rasulullah menginginkan menjadi bagiannya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya pada hari ini kita lebih mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Yang pertama, kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua, kita diberikan kesempatan untuk menjadi umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita masih diberikan kelezatan mendapatkan mukjizatnya sang Nabi Muhammad yang bertahan hingga saat ini, yaitu adalah Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ini, lidah, mulut, nafas kita gunakan senantiasa untuk membaca Al-Quran ini. Namun yang menjadi pertanyaan untuk kita, sudahkah Al-Quran merubah hati kita? Sudahkah Al-Quran berdampak pada diri kita? Sudahkah Al-Quran menjadi benteng untuk diri kita? Allah menjadikan Al-Quran adalah sesuatu yang mudah untuk dihafal. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan Al-Quran adalah sesuatu yang mudah untuk diingat, mudah untuk dijadikan
ibrah, mudah untuk dijadikan pelajaran bagi mereka orang-orang yang berakal. Namun, sudahkah Al-Quran merubah hidup kita? Apa yang telah kita baca? Jikalau belum, tandanya barangkali hati kita tertutup oleh dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, para jamaah sekalian, sesungguhnya Al-Quran itu suci. Apabila hati kita kotor, maka kesucian pun tidak akan pernah bisa memasuki hati yang kotor tersebut. Dan ketahuilah hati yang kotor tersebut adalah berasal dari dosa-dosa kita, dari kelalaian kita mengingat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirin sekalian, sebagaimana di dalam hadis qudsi di mana Rasulullah mengabarkan kepada kita di dalam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, innakum tukhti'un bil-laili wan-nahar. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah berfirman melewat lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyeru dengan panggilan indahnya, dengan panggilan lembutnya, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Allah tidak bilang wahai para pendosa. Allah tidak bilang wahai mereka yang melampaui batas, tapi Allah bilang ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Innakum, sesungguhnya kalian semua, tukhti'u, melakukan kesalahan-kesalahan, bil-laili wan-nahar, dalam keadaan siang, dalam keadaan malam, dan di siang hari. Allah sudah menakdirkan kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Allah menakdirkan kita manusia yang penuh dengan kekotoran hati, kekotoran jiwa daripada dosa-dosa yang kita perbuat. Dan Allah sudah menakdirkan kita adalah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Tapi Allah masih mau mengajak kita. Allah masih menginginkan kita. Untuk apa? Untuk bisa meminta ampun kepadanya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah pengampun seluruh dosa. Allah mengajak, bahkan Allah memperkenalkan dirinya bahwa dialah Allah yang Maha Pemaaf, bahwa dialah Allah yang Maha Mengampuni. Dan Allah menyarankan kita, fastaghfiruni, maka mintalah ampunlah kepadaku. Aghfir lakum, akan kuampuni kalian. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa sering kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita meminta ampun di saat masalah kita besar? Apakah kita hanya meminta ampun di saat kita sulit? Apa jangan-jangan kesenangan justru melenakan hati kita, membuat lalai hati kita? Padahal kesenangan merupakan bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan
Jikalau banyak orang sekarang ini yang kaya hartanya, namun hatinya sempit. Yang kaya pendapatannya, namun di hatinya merasa senantiasa miskin. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab dia atau menguji dia dengan kekayaan yang justru azabnya adalah hati ia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai jamaah sekalian, saya menasihati diri saya sendiri khususnya. Marilah kita beristighfar kepada Allah di penghujung Ramadan ini. Di mana orang sekarang sudah banyak sekali yang meninggalkan masjid. Sudah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan rumah Allah. Mereka lebih memilih antri di tempat-tempat selain yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebaik-baik ciptaan Allah adalah mereka yang memuji, yang meminta ampun kepada Sang Pencipta. Mari jamaah sekalian, kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa beristighfar pada Allah. Sudah banyak orang yang bangga dengan melakukan kesalahan, bahkan ditampilkan di media sosialnya, ditampilkan di hadapan orang-orang. Namun Allah pada hari ini masih memberikan kita hidayah untuk beristighfar kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segalanya. Bikulli syai'in alim. Bikulli syai'in basir. Dialah Allah yang Maha mengetahui segalanya, bahkan Allah melihat segalanya. Sehingga sebagaimana tadi kita bacakan, yauma idzin tu'radun. Allah bilang, pada hari itu kamu akan dihadapkan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan berhadapan dengan Allah. Pada hari itu kamu akan berada di dalam pengadilan dan Allah menjadi hakimnya. Dan tiada sesuatu apapun yang kamu bisa sembunyikan darinya. Hadirin yang dirahmati Allah. Jikalau kita memiliki dosa yang besar dan hakimnya adalah Allah, kita tidak akan memiliki tempat untuk kabur. Kita tidak akan pernah memiliki tempat atau jalan keluar selain daripada surga ataupun neraka menjadi jalan keluarnya. Maka dari itu, di dalam kesempatan hari ini, mari hadirkan hati kita kepada Allah. Hadirkan hati kita kepada Allah. Hadirkan hati kita kepada Allah. Dialah Allah yang melihat hati-hati kita. Hati kita, sekali lagi hati kita, bukan jasad kita. Hari ini mungkin jasad kita sholat. Hari ini mungkin jasad kita ada di masjid. Namun hati kita, Allah melihat segalanya.
Maka dari itu hadirkan Allah di dalam hati kita. Allah melihat kita. Allah turun ke langit dunia melihat hamba-hambanya. Jikalau hambanya hatinya kemana-mana, sungguh ia telah menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita laksanakan sholat, kita laksanakan zikir, kita laksanakan perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab diri kita dengan lalainya hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan sholat kita. Mari kita lanjutkan sholat kita. Istawu aqimu sufufakum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah bacakan bersama
Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan adapun orang-orang yang mendapatkan buku amalan catatannya pada hari kiamat nanti, bishimali, daripada tangan kirinya. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka orang tersebut mengatakan, alangkah baiknya kitab ini tidak diberikan kepadaku. Lihat betapa menyesalnya orang-orang yang melakukan dosa kemudian ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu bagaimana isi daripada perhitungan di kitabku ini. Ma aghna anni maliyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dulu kami mengira bahwasanya kematian adalah menyudahi segalanya. Mereka mengira kematian adalah akhir dari segalanya. Namun tidak, Allah menyiapkan kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Ma aghna anni maliyah. Mereka menyesal kepada Allah dengan mengatakan ma aghna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Mereka yang dulu menumpuk harta, mereka yang dulu enggan memberikan kepada orang yang berhak, mereka yang dulu hanya memperkaya dirinya. Ma aghna anni maliyah, mereka menyesal sehingga mereka menyesali itu semua selama-lamanya. Halaka anni sultaniyah, sehingga kekuasaanku hilang daripada diriku. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin dari kita memiliki sebuah kedudukan, pangkat ataupun jabatan. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tadi diberikan harta, diberikan kedudukan tadi, yang ia tidak mau bertobat kepada Allah, kemudian Allah menyuruhnya kepada malaikat, yaitu apa? Khudhuhu fagulluh. Tangkaplah orang tersebut, belenggulah tangan dan lehernya. Tsummal jahim salluh. Kemudian masukkanlah ia ke dalam jahim, yaitu neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh. Belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kenapa mereka demikian diperlakukan seperti itu? Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui Tuhannya Allah, namun mereka tidak mengakui bahwa Allah Maha melihat segalanya. Mereka mengakui Tuhan mereka Allah, tapi ia berbuat seenaknya saja seakan-akan Allah tidak mengetahui apa yang ia perbuat. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kami sadar Engkau Maha melihat segalanya, ya Allah. Ya Allah, kami sadar Engkau Maha mengetahui sekalipun kami sembunyikan, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Jangan perlakukan, ya Allah, kami. Jangan masukkan kami, ya Allah, ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, sungguh diri ini pendosa, ya Allah. Sungguh diri ini pendosa, ya Allah. Ampunilah, ya Allah. Ampunilah pendosa ini, ya Allah. Sungguh kami lalai kepadamu, ya Allah. Sungguh kami lalai kepadamu, ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan. Wahai Tuhan kami. Ampunilah mereka yang berbuat dosa, ya Allah. Dari kalangan keluarga kami. Dari kalangan teman-teman kami. Dari kalangan orang-orang yang pernah mengenal kami, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Rabb. Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Rabb. Engkaulah yang Maha Pengampun, ya Rabb. Antal Ghafurur Rahim. Engkau yang Maha Penyayang, ya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Dialah Allah yang Maha Pengampun. Marilah
kita laksanakan sholat kembali. Stawu akim sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
صليت على وبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Para jamaah sekalian, di penghujung sepertiga malam, di mana malam terakhir Ramadan ini, mari kita tidak sia-siakan perjumpaan kita dengan Allah yang begitu mulia ini. Di mana Ramadan tahun ini adalah kesempatan kita. Ataukah ini kesempatan yang akan bisa kita gapai kembali, atau kesempatan yang hanya sekali ini saja di bulan ini. Ramadan pasti akan datang setiap waktunya, setiap tahunnya ke dalam dunia ini. Namun tidak ada jaminan bagi diri kita untuk bisa menemui Ramadan kembali. Maka anggaplah ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi diri kita. Dan ini adalah penghujung malam terakhir di bulan Ramadan ini. Maka dari itu para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama hadirkan kembali hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita fokus sesaat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tadi sebagaimana di dalam hadis sahih, jikalau kita tadi membaca suratul Fatihah, di mana ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab dengan perkataan yang sungguh indah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Jikalau suratul Fatihah saja dijawab oleh Allah, apalagi doa-doa kita. Sebagaimana kita ketahui, Allah yang menerima segala doa, Allah yang mengabulkan doa kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah terlebih dahulu. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, pada hari ini kami relakan badan kami ini untuk bersujud di hadapan-Mu. Kami rela dahi kami, kening kami, kepala kami menjauhi dari bantal kami, hanya untuk bersimpuh, bersujud di hadapan-Mu. Hanya Engkaulah Rabb yang Maha Agung. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tiada Tuhan ataupun sesembahan selain Engkau. Karena hanya Engkaulah Azizun Ghafur, yang Maha Perkasa dan juga yang Maha Pengampun. Ya Allah, pada hari ini kami di penghujung, di malam kemuliaan-Mu ini, kami hanya bisa berharap kepadamu ya Rabb. Kami hanya bisa berharap kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunilah ya Rabb dosa-dosa kami. Dosa yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Dosa yang kami lakukan di 11 bulan sebelum Ramadan ini. Ya Rabb, kami hanya mengandalkan ampunan-Mu ya Rabb. Kami hanya mengandalkan
kasih sayangmu ya Rob. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah. Ya Rob, pandanglah kami. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu ya Rob. Ya Rob, pandanglah kami, wajah-wajah kami, hati-hati kami yang hadir di sini. Maupun yang tidak hadir di sini ya Rob. Pandanglah kami ya Rob. Pandanglah dengan kasih sayangmu ya Rob. Dengan pandangan sebagaimana engkau memandang para orang-orang salih. Sebagaimana engkau memandang para wali-walimu. Sebagaimana engkau memandang para kekasih-kekasihmu wahai Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Rob. Kedua orang tua kami ya Rob. Yang membesarkan kami ya Rob. Yang mengajarkan kami dari tidak tahu menjadi tahu ya Rob. Ya Rob, kalaupun orang tua kami melakukan dosa kepadamu, itu pasti karena ulah kami juga ya Rob. Ya Rob, orang tua kami ya Rob, yang hari ini mungkin sedang sakit. Hari ini sedang sakit ya Rob. Ia sedang sakit di masa tuanya ya Rob. Ya Rob, berikanlah ya Rob kesembuhan baginya ya Rob. Berikanlah ya Rob kabar gembira dengan kesehatan yang kembali pulih kepadanya ya Rob. Hanya Engkau ya Rob, hanya Engkau ya Rob yang dapat menyembuhkan segala hal-hal yang mustahil ya Rob. Ya Rob, jika ada orang tua kami ya Rob yang sudah mendahului kami, yang sudah berada di bawah tanah, yang sudah menghadapmu di alam barzah ya Rob. Ampunilah dosa mereka ya Rob. Ampunilah dosa mereka ya Rob. Terima iman Islam mereka ya Rob. Terimalah iman Islam mereka ya Rob. Jangan siksa dia ya Rob. Jangan siksa dia ya Rob. Jangan siksa dia ya Rob. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhanku, jagalah ia dengan penjagaanmu ya Rob. Kami tidak bisa menjaganya ya Rob. Jagalah dia ya Rob dengan Engkau berikan kuburannya dengan kelapangan kubur. Terangilah kuburnya ya Rob. Jadikanlah ya Rob kuburnya raudhah min riyadil jinan. Taman-taman surgamu ya Rob. Ya Rob, ampunilah dosa anak-anak kami ya Rob. Ampunilah dosa istri kami ya Rob. Kalaupun hari ini dia tidak hadir pada hari ini ya Rob. Sesungguhnya ya Rob, aku hanya meminta kepadamu agar Engkau memberikan hidayah kepada mereka ya Rob. Ya Rob, anak-anak kami ya Rob, yang masih belum bisa mengaji ya Rob. Bimbinglah ia ya Rob. Ya Rob, anak-anak kami yang masih belum bisa taat kepadamu, yang belum bisa melangkahkan kakinya ke rumahmu, ya Allah, bimbinglah ia ya Rob. Jangan siksa dia ya Rob. Sesungguhnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuknya ya Rob. Kami sudah mengeluarkan tenaga yang maksimal, pemikiran yang maksimal, maka ya Rob, hanya kepadamu bimbinglah ia ya Rob. Tunjukilah ia ke jalan yang lurus sebagaimana jalan-jalannya para ulama. Ya Rob, ya Rob, walaupun diriku ini bukan orang yang soleh, jadikanlah ya Rob anak-anak kami adalah anak-anak yang soleh ya Rob. Jadikanlah salah satu dari mereka ya Rob adalah mereka yang bisa menghafalkan kalammu ya Rob. Allahumma ja'alni min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Wa min ahli, wa min dhurriyati, wa min auladi, ya munzilal Qur'an. Wahai Allah yang menurunkan Al-Quran, jadikanlah diriku, jadikanlah keluargaku, jadikanlah anak-anakku, jadikanlah keturunan-keturunanku adalah penghafal Quran. Jadikanlah mereka bagian daripada ahli Quran ya Allah. Syafaatilah mereka dengan Al-Quran ya Allah. Syafaatilah kami semua dengan Al-Quran ya Allah. Syafaatilah kami semua dengan Al-Quran dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Tuhan kami, di penghujung Ramadan ini kami menyadari bahwa banyak amal-amal yang kami sia-siakan ya Rob. Maka ya Rob, izinkanlah kami, izinkanlah kami, izinkanlah kami untuk bisa bertemu Ramadan di tahun selanjutnya ya Rob. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Tolong ya Allah, terimalah amalan Ramadan kami ya Allah. Kami menyadari amalan kami banyak cacatnya, banyak kurangnya, hanya Engkau yang bisa menyempurnakan ya Rabb. Allahumma taqabbal minna fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna ajran fi lailatul qadar. Allahumma taqabbal minna ajran fi lailatul qadar. Allahumma taqabbal minna ajran fi lailatul Ramadan. Allahumma taqabbal minna fi lailatul Ramadan. Allahumma taqabbal minna. Allahumma rzuqna ya Rabb ya khairar razikin. Ya Allah. Kami menyadari kami payah dalam ibadah kepadamu. Kami tidak khusyuk kepadamu ya Rabb. Namun izinkanlah ya Rabb pendosa ini ya Rabb memohon kepadamu ya Rabb. Kami menyadari kami sering berbuat salah. Kami sangat sedikit berbuat kebaikan. Maka ya Rabb, izinkanlah kami ya Rabb. Izinkanlah kami ya Rabb untuk bisa menerima pahala malam-malam Lailatul Qadar ya Rabb. Ya Rabb, izinkanlah ya Rabb. Terimalah ya Rabb amal kami yang tidak ada gunanya bagimu. Tapi kami sangat membutuhkannya ya Rabb. Rahmatmu ya Rabb, rahmatmu ya Rabb. Allahumma arhamna, Allahumma arhamna, Allahumma arhamna ya Rabb. Rahmatilah kami ya Rabb. Ampunilah kami ya Rabb. Ya Allah, wahai Tuhan kami mohon kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau agar diberikan keistiqomahan untuk diri kami dalam beribadah. Izinkanlah kami ya Rob untuk istiqomah, untuk bisa melanjutkan ibadah di luar bulan Ramadan ya Rob. Berikanlah kami ya Rob kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan-Mu ya Rob. Ya Rob, ampunilah dosa kami. Dosa-dosa orang-orang yang di antara kami yang memangku jabatan ya Rob. Yaitu pemimpin kami ya Rob. Ya Rob, kami tahu ya Rob, itu adalah amanah yang besar darimu ya Rob. Maka ya Rob, bimbinglah ia ya Rob. Ampunilah ia ya Rob. Bimbinglah ia dengan jalan yang lurus. Jauhkanlah ia dari segala mara bahaya. Dari segala orang-orang yang ingin menjatuhkannya ya Rob. Dari orang-orang yang ingin berbuat maksiat kepadanya ya Rob. Ya Rabbi, jauhkanlah diri kami khususnya ya Rob pada malam hari ini ya Rob dari orang-orang yang ingin menyakiti kami ya Rob, dari orang-orang yang berbuat dengki kepada kami ya Rob, dari orang-orang ingin berbuat jahat kepada kami ya Rob. Ampunilah ia ya Rob, ampunilah ia ya Rob, ampunilah ia ya Rob. Ya Allah, di doa kami yang terakhir ya Allah, ampunilah kami ketika nanti setelah kami berada di luar Ramadan. Jadikanlah kami ya Rob, dosa kami, bersihkan dosa kami ya Rob, sebagaimana bayi yang baru lahir. Sebagaimana bayi yang baru lahir ya Rob. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, di akhir doa kami hanya meminta kepada Engkau untuk mengabulkan doa kami ya Rob. Nas'alukal ijabah, nas'alukal ijabah, ya sami'ud du'a. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Fatub alaina taubah. Fatub alaina taubah. Tagsili kulla haubah. Wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Rabb. Tutuplah dosa-dosa kami ya Rabb. Wa kaffir anna sayyiatina ya Rabb. Tutupilah dosa-dosa kami dengan kebaikan. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang Engkau kasihi ya Rabb. Rabbi khtim lana bihusnil khatimah. Rabbi khtim lana bihusnil khatimah. Rabbi khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridhamu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami memohon agar dijauhkan daripada neraka-Mu ya Rabb. Allahumma innaka afuwun. Ya Rabb, sesungguhnya ya Rabb Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau yang mencintai memaafkan. Nah, fa'fu anna, fa'fu anna, fa'fu anna. Maafkanlah kami, maafkanlah kami, maafkanlah kami.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, saya Al-Fakir memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, ataupun kesalahan dalam perbuatan. Hamba hanyalah orang biasa, makhluk Allah yang penuh dengan dosa. Maka dari itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah ingin memakmurkan masjid yang mulia ini, Masjid At-Taubah, dan kami segenap pengurus mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, menjadikan diri kita adalah bagian daripada orang-orang yang bertakwa, dan Allah sucikan diri kita dari dosa-dosa yang menempel di dalam diri kita sebagaimana bayi yang baru lahir di hari Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.